Students, so we have to start now the neural tissue, and before that note the changes taking place in the internal environment of the body when a person goes from a resting state into a state of physical activity. So this activity you have to do. Now the neural tissue, it will consist of two types of cells, that is the neurons and the neuroglia cells or the glial cells. Now when a nerve is bundle of axons, the nerve word is used for a bundle of axons outside the CNS, while inside the central nervous system the same word nerve tract is used. Okay, tract is used and not the nerve. So when it is a bundle of axons outside the central nervous system, it is called as nerve, and when it is inside the central nervous system, the word tract is used. The nerves may be of three types: sensory, motor, or they are of mixed type. That is, they are having both the types, that is sensory and motor fibers. Along with this, all this along with the nervous organs make up the nervous system of the higher animals, and they bring about the control and coordination of different activities of the body. Now this is done through the receptors, and which in turn brings the sensory inputs towards the CNS, and processing is carried out in the CNS, and then through the motor commands the response is sent out. The nerves which arise from the cytons of the CNS, they travel throughout the body and transmit the nerve impulses to or from the CNS. Okay, so न्यूरल टिश्यू दोन टाईप्सच्या सेल्सनी बनलेले आहेत, एक न्यूरॉन्स आणि दुसरं न्यूरोग्लिया किंवा त्यांना ग्लियल सेल्स म्हणतो. जी नर्व आहे ती बंडल ऑफ एक्झॉन्स आहे किंवा एक्झॉन्सचं बंडल आहे, आणि जेव्हा ही नर्व CNSच्या बाहेर असते तेव्हा तिला नर्व म्हणून किंवा जेव्हा हे बंडल ऑफ एक्झॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टमच्या बाहेर असते तेव्हा तिला आपण नर्व म्हणतो, आणि जेव्हा ती सेंट्रल नर्वस सिस्टमच्या आत असते त्यावेळेला तिला आपण ट्रॅक्ट म्हणतो, नर्व नाही म्हणत. नर्व्स हे 3 टाईपचे असतात: सेन्सरी, मोटार किंवा मिक्स टाईप. मिक्स्डमध्ये दोन्ही असणार, सेन्सरी आणि मोटर फायबर्स. ओके, आता हे सगळ्या ज्या नर्व्स आहेत नर्वस सिस्टमच्या बरोबर, ओके, ते म्हणजे सेन्सरी नर्व्स, मोटर नर्व्स आणि मिक्स्ड नर्व्स, याचबरोबर जे नर्वस सिस्टम आहे हायर ॲनिमल्समध्ये काय होतं, त्याच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन आणि कंट्रोल होतं डिफरंट ॲक्टिव्हिटीज बॉडीमधल्या, आणि हे रिसेप्टर्सनी केलं जातं. हे जे रिसेप्टर्स आहेत ते सेन्सरी इनपुट्स CNSकडे घेऊन जातात, आणि या जे इनपुट्स आहेत त्यांचं प्रोसेसिंग केलं जातं CNSमध्ये, आणि मग नंतर मोटर कमांडमुळे रेस्पॉन्स दाखवला जातो. आता हे जे नर्व्स सायटॉन्सपासून CNSच्या सायटॉन्सपासून अराईज होतात, त्या पूर्ण बॉडीमध्ये ट्रॅव्हल करतात, आणि मग त्या नर्व इम्पल्स CNSकडे किंवा CNSपासून ट्रान्समिट करतात. ओके, सो आपण इथे बघूया न्यूरोग्लियल सेल्स जे आहेत त्यांचे वेगवेगळे प्रकार दाखवले आहेत. एपिंडायमल सेल आहे, देन ॲस्ट्रोसाइट्स ॲस्ट्रिक्सच्या रूपात आहे म्हणून, देन मायक्रोग्लिया दाखवले, देन ऑलिगोडेंड्रॉन्स आहेत इथे. ओके, सो न्यूरॉन आहे, एक्झॉन आहे, आणि इकडे अजून एक न्यूरॉन आहे. देन सॅटेलाईट सेल आहे आणि सॅच्युएन सेल्स. ओके, हे सगळे न्यूरोग्लियल सेल्सचे टाईप्स आहेत. ओके, नंतर find about the nervous system in the earthworm. Okay, this is an homework you have to find from your last year's book. How many neurons are present in the human body
and specifically in the brain. So you have to find the answers for this from the internet. Normally, what percentage of cranial capacity is used by an average humans? Then what is the ratio between the neurons and the neuroglia? So this we have to find out from the internet. Now we will come to the neurons or the nerve cells. These are the structural and functional unit of the nervous system. Uh, you have already studied the structure of the neuron in your earlier classes. Now each multipolar neuron has three parts. One, that is the cyton, or it is also called as the cell body, the dendron and the axon. Now the cyton has a distinct central nucleus with a nucleolus and neuroplasm. Then a clear film of cytoplasm will surround the nucleus, around which there are neurofibrils. The Nissel's granules and other cell organelles are also present. Nissel granules are riboprotein components, and they play an important role in the synthesis of the enzyme which is required for the formation of the neurotransmitter. Then neurofibrils play an important role in the transmission of the nerve impulse. And the second part is the dendron. Okay, so dendrons are many small conical processes which arise from the cyton. These are highly branched into fine dendrites, and Nissel granules and neurofibrils both can be seen at the base of the dendrons. These transmit the message towards the cyton. Now we will come to the axon. It is a single long, usually it is unbranched, and it arises from the cyton at the axon hillock. It consists of bundles of neurofibrils, and Nissel granules are absent. Then terminally the axon gives out branches called telodendrons, and these axons carry the message away from the cytons. The axons may give out lateral branches which are called as collaterals, and the terminal branches attached to a muscle gland, skin or telodendritis of the another neuron, and the interconnection between these two neurons or the neuron with motor organ is called as the synapse. Okay, it is usually the exodendronic, or it may be exoaxonic, exosomatic or dendrodendronic. ओके, म्हणजेच काय, जे नर्व सेल्स आहेत हे स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट्स आहेत नर्वस सिस्टमचे, जे आपण आधीच्या वर्गामध्ये शिकलेलो आहोत. प्रत्येक मल्टीपोलर न्यूरॉनमध्ये 3 भाग असतात. एक सायटॉन किंवा त्याला सेल बॉडी म्हणतो आपण, दुसरी आहे न्यूरॉन किंवा दुसरं आहे डेंड्रॉन, आणि तिसरं आहे एक्झॉन. ओके, नाव हे जे सायटॉन आहे त्याच्यामध्ये एक सेंट्रल न्यूक्लियस असेल, ज्यामध्ये एक न्यूक्लिओलस आहे आणि न्यूक्लियोप्लाझम असेल. सायटोप्लाझमची एक क्लिअर फ्लेम या न्यूक्लियसच्या भोवती असेल, आणि तिथून न्यूरोफायब्रिल्स, निसेल ग्रॅन्युल्स आणि दुसरे सेल ऑर्गनलीज असतील. निसेल ग्रॅन्युल्स हे रायबोप्रोटीन कॉम्पोनंट्स आहेत, जे एन्झाईम सिंथेसाइज करतात, जी एन्झाईम न्यूरोट्रान्समीटरच्या फॉर्मेशनसाठी लागणार आहे. न्यूरोफायब्रिल्स हे पण इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात ट्रान्समिशन नर्व इम्पल्सच्या ट्रान्समिशनसाठी. दुसरा जो भाग आहे डेंड्रॉन्स, हे खूप छोटे कॉनिकल प्रोसेसेस असतील जे सायटॉनपासून अराईज होतात, आणि हे हायली ब्रांच्ड असतात. त्यांच्यामधून फाईन डेंड्रायटिस तयार होतात. निसर्ग ग्रॅन्युल्स अँड न्यूरोफायब्रिल्स हे डेंड्रॉन्सच्या बेसला प्रेझेंट असतात. ते सायटॉनकडे मेसेज ट्रान्समिट करतात. एक्झॉन हा सिंगल लांब अनब्रांच प्रोसेस असेल, जो अराईज होतो सायटॉनपासून, आणि त्या सायटॉनपासून एक्झॉन हिलॉककडे ते अराईज होतो, आणि त्यामध्ये न्यूरोफायब्रिल्सचे बंडल्स असतात. निसेल ग्रॅन्युल्स ॲब्सेंट असतात. टर्मिनली हा जो एक्झॉन आहे त्याच्यापासून ब्रँचेस तयार होतात, ज्यांना म्हणतो आपण टीलोडेंड्रॉन्स. आता हे एक्झॉन्स आहेत
ते सायटॉन्सपासून मेसेज कॅरी करतात आणि एक्झॉन्सपासून साईडला लॅटरल साईडला ब्रांचेस अराईज होतात ज्यांना आपण कोलॅटरल्स म्हणतो. जे टर्मिनल ब्रांच आहे मसलला अटॅच असलेले किंवा ग्लँडला टर्मिनल ब्रांचेस हे मसलला ग्लँडला स्किनला किंवा टिलोडेंड्राइट्स दुसऱ्या न्यूरॉनच्या याला अटॅच होतात आणि त्यांच्या दोन न्यूरॉनच्या मधलं जे इंटरकनेक्शन आहे किंवा न्यूरॉनचं कनेक्शन मोटर ऑर्गनबरोबर जेव्हा होतं त्याला आपण सिनॉप्स म्हणतो. आणि हा जो सिनॉप्स आहे तो युजली एक्झोडेंड्रॉनिक असेल किंवा एक्झॉनिक असेल किंवा तो एक्झोसोमॅटिक असेल किंवा डेंड्रॉनिक असेल. ओके. जे सायटॉन्स जनरली ब्रेनमध्ये स्पायनल कॉर्डमध्ये आणि गँग्लियॉनमध्ये दिसतात आपल्याला. So cytons are generally found inside the brain, spinal cord and in the ganglia. Small groups of the cell bodies inside the white matter of the brain, they are called as basal nuclei, and a bundle of axons called nerve may be covered only by the neurolema in the non-medulated nerves, and while in the medulated nerves it is covered both by the medullary sheath and on the outside by neurolema. Conduction of the impulse by the medulated nerve is 50 times faster than that of the non-medulated nerves. The connective tissue covering the nerve fascicule is called the endoneurium, and the few nerve fasciculi with endoneurium are surrounded by connective tissue called as perineurium, and a still large bundle of neurons is covered on the outer side by the epineuron. Blood is supplied to all the nerves to provide oxygen and nutrients. म्हणजेच सायटॉन्स हे जनरली ब्रेनमध्ये स्पायनल कॉर्डमध्ये आणि गँग्लियनमध्ये आपल्याला दिसतात. सेल बॉडीजचे छोटे ग्रुप्स असतात व्हाईट मॅटर ब्रेनच्या व्हाईट मॅटरमध्ये आणि त्यांना आपण बेसल न्यूक्लिया म्हणतो. ॲक्झॉन्सचं बंडल ज्याला आपण नर्व म्हणतो तो त्याच्याभोवती एक कवरिंग असेल न्यूरोलिमाचं नॉन मेड्युलेटेड नर्व्समध्ये, आणि मेड्युलेटेड नर्व्समध्ये ते कवरिंग एकतर मेड्युलरी शीटचं असेल आणि दुसरं जे बाहेर कवर असेल त्याला आपण न्यूरोलिमा म्हणतो. जे इम्पल्सचं कंडक्शन मेड्युलेटेड नर्व्समध्ये 50 टाइम्स फास्ट होतं नॉन मेड्युलेटेड नर्व्सपेक्षा, आणि जे कनेक्टिव्ह टिश्यू कवरिंग नर्व फॅसिक्युलला कवर करतं त्याला आपण एंडोन्यूरम म्हणतो. आणि काही नर्व फॅसिक्युलाय एंडोन्यूरियममधले त्यांच्या भोवती एक कनेक्टिव्ह टिश्यूचं कवर असेल आणि त्याला म्हणायचं आपण पेरिन्यूरियम. आणि त्यापेक्षा मोठा एक नर्व्सचा बंडल कवर्ड असेल बाहेरून आणि त्याला म्हणायचं एपिन्यूरियम. ब्लड सप्लाय सगळ्या नर्व्सला असतो आणि त्यामुळे ऑक्सिजन आणि न्यूट्रिएंट्स पण या नर्व्समध्ये सप्लाय केले जातात. आता आपण बघूया न्यूरोग्लियल सेल्स.